बार फिर होका दे रहे हो कि दिल्ली चलो। दिल्ली चलो का जो पहला नारा दिता सी उसे नारे के तहत फिर पिंडां दे विच मीटिंगां कर रहे हो। उदों एक चिट्ठी उहदा आधार सी जिहदे च कहा गया कि असीं MSP की गारंटी का कानून भी देवांगे। बिल्कुल लखीमपुर दे विच जिहड़े साडे किसान ते पत्रकार शहीद किए गए सी उन्हां दा इंसाफ भी देवांगे। सरकार ने 2014 च एक वादा करिया सी अपने नाल पूरे देश नाल बिल्कुल कि असीं डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करांगे अगर साडी सरकार बनदी है तां। 10 साल सत्ता दा आनंद भी मान लिया लेकिन वो मंगां पूरीआं नहीं होईआं। हिंदी अखबारां ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਖਬਰਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਕੋਈ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਨਸ਼ਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ कि वर्ल्ड बैंक ने अपनी नीति स्पष्ट करते हुए बताया कि हमें भारत के अंदर किसानों की जरूरत नहीं है। इंडोज टीवी ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ। ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੁਲਾਕਾਤ ਆ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ सरकार दे नाल समझौते कीते ते सरकार दी बोली बोलदियां रहियां पर जगजीत सिंह डल्लेवाल दे वल्लों स्पष्ट किया गया कि असीं वो जथेबंदियां दे विचों नहीं आउंदे, असीं गैर राजनीतिक जथेबंदियां दी गल करांगे ते असीं गैर राजनीतिक ही रहणागा। बेशक SSM बनिया संयुक्त समाज मोर्चा बनिया जिस मोर्चे के तहत इलैक्शन लड़े गए राजेवाल नूं प्रधानगी दित्ती गई तां उस सारियां गल्लां नूं लैके असीं गलबात अज फिर एक जिहड़ी कि छेड़ांगे। साडे नाल प्रधान जी मौजूद ने जी, बहुत बहुत स्वागत है। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। डल्लेवाल साहब शुरुआत उत्थों ही कर लीए कि एक बार फिर होका दे रहे हो कि दिल्ली चलो। दिल्ली चलो का जो पहला नारा दिता सी उसे नारे के तहत फिर पिंडां दे विच मीटिंगां कर रहे हो। हाँ देखो पहली तो गल ये है कि ढिल्लों साहब जिहड़ा सरकारां दा रवैया जी ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਜੀ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਉਹਦਾ ਆਧਾਰ ਸੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ MSP ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਲਖੀਮਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਇਦੋਂ ਵੀ ਗਾਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨੇ ਵੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁਕੱਦਮੇ ਸਾਰੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਾਪਸ ਲਵਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਹੀ ਮਤਲਬ ਮੋਰਚਾ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਕੇ ਚਾਲੇ ਪਾਏ ਸਰਕਾਰ ਆਪਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਘੁੰਮ ਗਈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2014 ਚ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕਰਿਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ कि असीं डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करांगे अगर साडी सरकार बनती है तां। वो हजे तक लागू नहीं की। एक वायदा सीगा मेरा ख्याल बहुत सारिया स्टेजां ते बोले कि असीं किसानां दा संपूर्ण कर्ज मुक्ति करांगे अगर असीं सत्ता ते आउणे आ तां जी। लेकिन लोकां ने तां सत्ता ते लैण दे 10 साल सत्ता दा आनंद भी मान लिया लेकिन वो मंगां पूरीआं नहीं होईआं, वो वायदे पूरे नहीं होए जी। हुण उस तो भी गाहां वध के सरकार ने पिछे जदों G20 होया ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਦੇ ਫਾਰਮਰ ਨੇ ਜਾਂ ਫਰੂਟ ਦੇ ਫਾਰਮਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕਰਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਫਰੂਟ ਜਾਂ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਆਉਣਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚੋਂ 18% ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾਤੀ। ਜੇ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਬਾਹਰਲੇ ਫਰੂਟ ਤੋਂ ਘਟੇਗੀ 18% ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰੇਟ 18% ਫਸਲ ਦਾ ਡਿੱਗੇਗਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਸੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬੜੇ ਮੁਕਮੇ ਰੂਪ ਨਾਲ ਬੜੇ ਮੁਕਮੇ ਢੰਗ ਨਾਲ G20 के दौरान ही ये फैसला ले लिया कि कणक ते छोलियां तो भी पोल्ट्री प्रोडक्टां तो भी डेयरी प्रोडक्टां तो भी असीं इंपोर्ट ड्यूटी खत्म कर देंगे। हुण जे बाहरला मक्खण आके इत्थे सस्ता विकूगा तो देश की डेयरी साडी पंजाब की डेयरी भारत के डेयरी फार्मर बिल्कुल बर्बाद हो जाएंगे जी। बहुत सारे स्टेट इहो जे कंट्री इहो जे ने ਜਿਹੜੇ ਮੁਰਗੇ ਦਾ ਕੇਵਲ ਮਾਸ ਜਿਹੜੇ ਵਰਤਦੇ ਨੇ ਮੁਲਕ ਉਹ ਮੁਰਗੇ ਦੀ ਕੇਵਲ ਛਾਤੀ ਖਾਂਦੇ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਗ ਪੀਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਵੇਸਟੇਜ ਹੈ
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੇਸਟੇਜ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੂੜਾ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈਗ ਪੀਸਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਡੇਅਰੀ ਆਪਣਾ ਪੋਲਟਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਤਹਿਸ਼-ਨਹਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਚਾਰੇ ਅਵੇਅਰ ਨੇ। ਨਾ ਕਿਸੇ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਐਡਾ ਦਬਦਬਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਨਸ਼ਰ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲੋ, ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਐਸਕੇਐਮ ਨਾਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਲੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ, ਫਿਰ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 18 ਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 32-33 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਣ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਨੇ ਐਲਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਹਿੰਦੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਖਬਰਾਂ ਲਾਈਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਕੋਈ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਨਸ਼ਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਬੱਬ ਬਣਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਛ। ਹਾਂ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੀ ਖਬਰ ਲੱਗੀ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਹਿੰਦੀ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਖਬਰ ਆ ਉਹ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹਾ गया कि वर्ल्ड बैंक ने अपनी नीति स्पष्ट करते हुए बताया कि हमें भारत के अंदर किसानों की जरूरत नहीं है, हमें यहाँ लेबर चाहिए, मजदूर चाहिए। बिल्कुल ये स्पष्ट किया है। उस तो अगली लाइन के लिखते हैं कि जिहड़ा ये फार्मर है, जिहड़ा हुण फार्मिंग सिस्टम ढांचा चल रहा है, ये कदे तो खादा तो सबसिडी मंगते हैं, कदे बीज तो सबसिडी मंगते हैं, यानी ਵੱਖ-ਵੱਖ तरीकों ਨਾਲ सातों सबसिडी मंगते हैं जी। तो ये नालों चंगा है कि इन्होंने सारिਆਂ ਨੂੰ पासे करो, इन्हों तो जमीन फड़ो तो इतने बड़े क्लस्टर तैयार करो। और लास्ट दे तो बड़ी चिंता वाली गल है जिहड़ी साडे किसानों नूं नहीं पता, उन्होंने कहा कि रूप है जिहड़ा इत्थे नीति जिहड़ी लागू होंदी इहदा असर नज़र भी आ रहा है। तो उससे जो मेरी कोशिश सीगी कि मैं इत्थे साडे किसानों नूं ये सारियां गल्लां तो जानकारी देवां, क्योंकि सरकार ने अज जदों जे इहनूं पिछे तो ढिल्लों साहब निगाह मारोगे तुसीं जी, गैट ते साइन होंदे ने पहली बारी 1948 च, भारत 1948 तो मैंबर तुरिया आ रहा है। बैकडोर तो साडे देश के उत्ते लुकਵੇਂ ढंग नाल राज करने वालियां धिरां दा उन्हां दी कोशिश रही है कि किसी ना किसी तरीके दे नाल इंडिया ते मुड़ दोबारा कब्जा किवें कीता जा सकदा है। उस वेले संविधान बनिया 1950 च ते 1951 दे विच एक अमेंडमेंट कीती गई जी, जिस अमेंडमेंट दे विच कहा गया कि आ जिहड़ा नौवां असी अध्याय देण लगे आ भारत दे संविधान नूं, इस 9वें शेड्यूल दे विच जिन्ने भी कानून दर्ज किए जाएंगे इन्हां दे खिलाफ इंडिया दे लोग कोर्ट नहीं जा सकणगे। उहदे विच इन्हां ने लैंड एक्विजिशन एक्ट लैके आंदा, उहदे विच ही अगे जाके जिहड़ा सीगा जरूरी वस्तां दा कानून एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 ਦੇ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕੋਰਟ 'ਚੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣੀ ਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾਈ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਫਸਲ ਦਾ ਰੇਟ ਲਾਗਤ ਨਾਲੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਘੱਟ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ लेखा जोखा करन दा, आपदे घरां च हिसाब करन दा, जिहदे चों अज साडा किसान नूं अजे तक भी नहीं पता कि साडी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की है। हुण ओह जिहड़ी जेकर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 3200 आई एक क्विंटल कणक ते सरकार ਉਹਨੂੰ 2300 ਦੇ ਕੇ घर पूरा करन दी कोशिश करे ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ 900 ਰੁਪਈਆ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪਰ ਕੁਇੰਟਲ ਘਾਟਾ ਪੈਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮਰੇਗਾ ਹੀ ਮਰੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਵੱਲ ਤੋਰਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜੀ। देखो पिछले समय जो सन 2000 च नवी एग्रीकल्चर पॉलिसी भारत सरकार ने बनाई, वो बड़ा क्लीयर कट मैंशन किया गया कि इतने बड़े बड़े फार्म तैयार करने हैं जी, ये मैंशन करता। अगे जाके वो अमल होना शुरू हो गया। बैंकों
ਇਹ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਾਹਤੋਂ ਲਾਤਾ? ਔਰ ਪਿੰਡ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਗਏ, ਫਿਰ 4-4 ਪਿੰਡ ਜੋੜੇ ਗਏ। ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਾਸਟ ਤੇ ਕਈ ਲੈਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਕਲਸਟਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹ 4 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਡਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬੰਨੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਆਪਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਆਪਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਊ ਵਰਲਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਤੀ ਆ ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਭੰਗੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਕ ਗਈ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਰੋਡ ਨਿਕਲ ਜੇ। ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਦੀ ਰੋਡ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਕ ਅੱਧਾ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਬੈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਊ ਵਰਲਡ ਆਰਡਰ ਹੀ ਖੜਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਬੈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਊ ਵਰਲਡ ਆਰਡਰ ਹੀ ਖੜਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰਿਓ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆ ਦਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ 1994 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗੈਟ ਤੇ ਸਾਈਨ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਵਾਏ ਗਏ, 86 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਗੈਟ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਲਿਆ ਕੇ 86 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਖਰੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਕੋਲੋਂ ਖਰੜਾ ਆਇਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ SP ਸ਼ੁਕਲਾ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੰਡੀਆ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੈਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 12ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਕਿ MSP ਦੇਣੀ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਰੇਟ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣੀ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਫਾਰਮ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ 99 ਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਸਿੱਧਾ ਹਦਾਇਤ ਹੈ ਕਿ SP ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੂੰ ਹਟਾਓ ਔਰ ਇਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਅਨਵਰ ਹੁੱਡਾ ਨੂੰ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਹ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਨਿਊ ਵਰਲਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਹੀ ਦਬਾਅ ਹੈ, ਉਧਰੋਂ ਹੀ ਕਿਤੋਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਊ ਵਰਲਡ ਆਰਡਰ ਦੀਆਂ ਹੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਏਜੰਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸੰਤਾਪ ਚੱਲਿਆ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਥੱਲੇ ਚੱਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ 1984 ਤੋਂ 95 ਤੱਕ ਦਾ ਕਾਲਾ ਦੌਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਜੋ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੰਡੇ ਭਗੌੜੇ ਹੋਏ, ਬਾਗੀ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੌਂਕੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਕੌਮ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕੌਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਲੜੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਰਹਿਬਰ ਜਿਹੜੇ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਿਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਲੜੇ, ਉਹ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜੇ ਨੇ ਜੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਔਰ ਡਟ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿੱਡੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਹੱਟੇ ਵੀ ਇੱਕ ਲੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਸ਼ਲ ਕੌਮ ਹੈ। ਮਰਹੱਟੇ ਵਰਗੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਬਦਾਲੀ ਵਰਗੇ ਹਰਾ ਕੇ ਮੁੜੇ ਆ, ਤੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੌਮ ਨੇ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਮਤਲਬ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੜਕੀਆਂ ਵੀ ਛੜਾਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਨ ਮਾਲ ਵੀ ਸਾਰਾ ਵਾਪਸ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਕਰ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਾਰਸ਼ਲ ਕੌਮ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਰਸ਼ਲ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਸੇ ਹਾਲਾਤ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਿ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉੱਭਰਦੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰਸ਼ਲ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੰਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚੁਣ ਕੇ ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਮਾਰਸ਼ਲ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਇੱਥੇ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੌਖਾ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਦੇ ਥ੍ਰੈਟ ਆਏ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਥ੍ਰੈਟ ਆਉਣ ਜਾਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲੈ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਰੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇਰੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਤੇਰਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਲਾ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਕੱਲਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਮਗਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਕਿ ਪੜਤਾਲ ਕਰੋ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜੇਕਰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਡੱਲੇਵਾਲ ਤਾਂ RSS ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਚਲੋ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵੀ ਡੱਲੇਵਾਲ RSS ਦਾ ਬੰਦਾ, ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੋਰਚਾ ਲੜਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ 13 ਮਹੀਨੇ ਮੋਰਚਾ ਲੜਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੱਲੇਵਾਲ RSS ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਆਰਐਸਐਸ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇਖੋ ਉੱਥੋਂ ਮੋਰਚਾ ਚੱਕ ਕੇ ਭੱਜਣਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਫੇਵਰ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਫੇਵਰ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਰਚਾ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ 46 ਮੁਲਕ ਹੋਰ ਜੋੜ ਕੇ WTO ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਰੁਕੋ, ਅਜੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਗੱਲ ਘੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆਰਐਸਐਸ, ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਮੋਰਚਾ ਚਲੋ ਚੱਕੋ ਟਰਾਲੀਆਂ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਾ ਕੇ ਭੱਜੇ, ਉਹ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, 5 ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਫੋਨ